آج بالکل ایک مختلف نوعیت کا پروگرام ہے۔ تقریباً 9 اور 10 اپریل 2022 28 مہینے کے بعد میں ڈاکٹر شہباز گل اور ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب ہم تینوں ملے ہیں، اور ہم تینوں کی آخری ملاقات جو ہوئی تھی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے گاڑی میں رخصت کیا تھا، اور وہ دن گیا اور آج کا آیا، اور ہم تینوں جو ہیں وہ تتر بتر ہیں، اور کوئی دنیا کے کسی نکڑے میں ہے اور کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہے۔ تو آج اتفاق سے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اسی لیے میں نے کہا ذرا پروگرام بھی تھوڑا سا چٹ چیٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں سی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں کیا فیلنگس کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے، پہلے تو وہ جو دن تھا نا ڈاکٹر صاحب، اس کو بعد میں صابر شاکر صاحب اس کو کہتے ہیں لاسٹ سفر، جیسے جیسس کرائسٹ کے ساتھ ان کے فالوورز کی ملاقات ہوئی تھی، ہماری بھی یہ تھی کہ 10 لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد ہم کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ تو آج 28 مہینے کے بعد تو یہاں پر صابر شاکر صاحب سے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے ملاقات یہاں پہ ہوئی اور بڑا اچھا لگ رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ؟ میں تو بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی 2.25 سال ہو گئے تقریباً، جی ہاں، اور 28 مہینے پورے ہو گئے۔ اب ہم دوبارہ ملے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھنی باجوہ صاحب نے، اس کے بعد پھر وہ کیا کریں گے یہ مجھے سمجھ نہیں، کیونکہ اس ملاقات کے فوراً بعد آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا تھا، بالکل۔ اس کے بعد پھر موہت صاحب نے چھوڑا، پھر آخر پر میں نے چھوڑا۔ تو اب جو حالات ہیں وہ بنگلہ دیش ہو چکا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے ابھی جو آپ بات چیت کر رہے جی ہیں، ہاں، تو بنگلہ دیش ہو چکا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں کب عقل آنی ہے، کیونکہ ہمارے بھی حالات وہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو لیکن پہلے تو یہ کہ ہم تینوں اکٹھے ہوئے ہیں، گریٹ فیلنگ آفٹر لانگ ٹائم، اسپیشلی اپنی اپنی جگہوں پر۔ اب پتہ جب آپ ملک چھوڑتے ہیں پھر وہاں نئے انوائرمنٹ میں سروائیو کرنا، نئی جگہوں پر جو آپ کے پلان میں بھی نہیں ہوتی، ان پلانڈ مائیگریشن اور امیگریشن واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، تو یہ ہوئی ہے۔ تو بہرحال اب ریگولر بات کرتے ہیں۔ بالکل، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کر دیا بنگلہ دیش کا، میں نے سینکڑوں کامنٹ دیکھے ہیں پاکستانیوں کے جو کہتے ہیں کہ بنگالیوں نے کم از کم دوسری دفعہ گزشتہ 70 برس میں یا 50 برس میں ثابت کیا ہے کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور کیسے ہم نے مغربی پاکستان میں جو بیانیہ اور نیریٹو بنگالیوں کے بارے میں بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ یعنی ایک دن میں 100 جانوں کی قربانی دی ہے بنگالی اسٹوڈنٹس نے، اور لٹرلی 2 ہفتے میں 400 انہوں نے اپنی، اور یہ شہید ہیں صحیح معنوں میں جمہوریت کے۔ ایک ہفتے میں 440 جو ہے انہوں نے جانے، اور انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ اور ابھی صورتحال یہ تھی کہ بنگالی فوج کے سپاہی جو ہے معافیا مانگ رہے تھے وہاں پر ان کے اسٹوڈنٹ سے، اور انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ 3 بجے تک آپ پارلیمنٹ ڈیزالو کر دیں، اور 3 بجے سے پہلے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ جو ہے، اور 45 منٹ میں حسینہ شیخ کو جس نے ظلم کے پہاڑ توڑے بنگالی لوگوں پہ، اس کو 45 منٹ میں دوڑ کے ہندوستان جانا پڑا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان چاہتا ہے کہ کسی طرح سے وہاں سے گم ہو جائے، نہ اس کو نریندر مودی ملنے کو تیار ہے، نہ ہندوستان کی حکومت اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ نے ویزا منسوخ کر دیا، امریکہ نے حسینہ شیخ کا ویزا منسوخ کر دیا ہے، برطانیہ نے پولیٹیکل اسائلم دینے سے انکار کر دیا ہے، اکثر یورپین یونین بڑا کرٹیکل ہے۔ اللہ کی زمین تنگ ہو گئی حسینہ شیخ پہ، اور یہی چیز ہونی چاہیے نواز شریف کے خاندان، شریف خاندان کے اوپر۔ اور جو تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں کہ بنگالی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی بلڈنگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ہمارا دل چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانیوں کو، میرا خیال ہے کہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ کئی خاندان جنہوں نے ملک کو برباد کیا ہے، اور وہ ہمیشہ میچ فکسنگ کر کے، اسپاٹ فکسنگ کر کے اپنے اسپاٹ فکسر لے آتے ہیں، اور فیلڈ میں اور مختلف جگہوں پہ ان کو لے آتے ہیں، ان سب کا ایک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب، شیخ مجیب بانی بنگلہ دیش، اس کے مجسمے کو توڑا گیا، توڑ کے اس کو پھانسی دی گئی، پھندے پہ لٹکایا گیا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ حسینہ واجد اپنے باپ کے لیے کیسی بیٹی ثابت ہوئی ہے؟ دیکھیں آئے تھوڑی سی واک بھی کر لیں ساتھ ساتھ، کیمرہ اگر اس طرف آ جائیں۔ اچھا دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ جو بنگلہ دیشی قوم تھی وہ پچھلے 75-76 سال شیخ مجیب کو وہی عزت احترام دیتی رہی جو پاکستان میں تقریباً قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیتے ہیں۔ بالکل، بانی بنگلہ دیش، اور ان کو اپنا نیشن کا فادر۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ بری اولاد بھی کسی کو نہ ملے، اور بری اولاد کا مطلب آپ کی بایولوجیکل اولاد ہی نہیں ہوتی، آپ کے جو پولیٹیکل اصل میں تو آپ جو کیری فارورڈ کرتے ہیں آپ کے نام، وہ برے نہ ملے۔ اب اس کی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں، اس انٹینسٹی سے نہیں ہے لیکن پاکستان میں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر گاؤں میں
भुट्टो साहब का ठीक ठाक वोट बैंक मौजूद था। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इवन उम्मीदवारान को पता था कि इनसे जाके वोट मांगने का कोई फायदा नहीं, इन्होंने हर सूरत वोट भुट्टो साहब को देना। आप देखें कि फिर जरदारी साहब आए और बेनजीर शहीद, उनकी भी कुछ गलत पॉलिसियां, और सोने पे सुहागा फिर जरदारी साहब आए और उन्होंने जो पीपल्स पार्टी के साथ किया, पीपल्स पार्टी का नामो निशान तकरीबन चंद फ्यूडल्स इलेक्टेबल्स कह लें, फ्यूडल्स कह लें, वो जो बड़े जागीरदार हैं, उनके अलावा आप अगर देखें तो पंजाब पूरे में से नेस्तो नाबूद हो गया, क्योंकि इनके पास कोई हुकूमत नहीं थी उस तरह से पंजाब में, और उस तरह के हालात नहीं बने। कुछ पाकिस्तानियों का टॉलरेंस लेवल ज्यादा है, हमारे हिस्ट्री क्योंकि ना पता है उसके बाद इन्होंने खुद भी सरेंडर किया है ना, उन्होंने खुद ये 18वीं तरमीम में उन्होंने ये तकसीम कर लिया। मिसाक जमहूरियत क्या है? मिसाक जमहूरियत ये थी कि हम एक एक सल्तनत संभालते हैं, सूबाई सल्तनत जिसे कहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने सिंध संभाला और नून ने पंजाब संभाला, शरीफ खानदान ने, बल्कि नून ने भी शरीफ खानदान ने, खिलाफ इकट्ठे हैं और हम फौज के खिलाफ इकट्ठे हैं। दोनों का मिसाक जमहूरियत था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना फौज ने इन दोनों को संभाल लिया, फौज फिर मिलिट्री लीडरशिप ने इन दोनों को संभाल लिया। और एक और चीज जी, बात मिलिट्री तक चली गई है तो ये बताएं कि हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ लगाया, उनका दामाद 23 जून को उनके खानदान का दामाद, उनकी कजन के साथ शादी हुई। हाँ जी, तो उन्होंने अपना रिश्तेदार लगाया और उस रिश्तेदार ने भी नहीं बचा सका और वजन नहीं उठा सका। तो उसने देखें, उस रिश्तेदार के साथ जो इनका तय हुआ था ना, हसीना ने एक तो अपना रिश्तेदार आर्मी चीफ लगाया, उसके साथ साथ शेख हसीना ने आर्मी को बहुत नवाजा पिछले सारे टाइम में, क्योंकि वो जो मोदी करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान में, ये उसका अगला वर्जन था और इसके पीछे मोदी था पूरी तरह से। तो वहां पर उसने एक गुंडा किस्म की अपनी जमात भी बनाई, मुखालफिन को 20,000 लोग अंदर डाल दिए, फांसियां, और बहुत सारे लोग कत्ल भी करवा दिए बाहर अपनी पार्टी के लोगों। तो हर गुंडा बदमाश जो था उसको इसने टिकट दे के अपना MP MNA बनवा लिया, तो इन सारे मेंबर पार्लियामेंट बनवा लिया। इस सारे हालात के अंदर आर्मी ने उसके साथ जो, जब इसने अपना रिश्तेदार लगाया, तो एक जो साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी कि हम मुंह इस तरफ रखेंगे, अब जो जुल्म भी अपने लोगों के ऊपर कर रही हैं। इसीलिए अगर गौर करें तो पूरा खूनी हफ्ता था पाकिस्तान में। अक्सर लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये सब कुछ कब बदलेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 77 की मूवमेंट जी हमने देखी अपनी आंखों से उस वक्त स्कूल लेवल में। तो 77 की मूवमेंट मार्च में इलेक्शन हुआ था, फरवरी मार्च में, 7 मार्च, ठीक है, और जुलाई तक ये चला। तो ये हमारे भावल नगर छोटा सा शहर है, वहां पे भी रोजाना जुलूस निकलता था, रोजाना 100 लोग होते थे, 200 होते थे, 300 होते थे, 400। फिर वहां पे एक गोली चली और उसमें हमें अच्छी तरह याद है कि हमारी ही गली का एक नौजवान मैट्रिक कैफे का स्टूडेंट था, सलमान, वो शहीद हो गया। उसके बाद कर्फ्यू लगा बहावल नगर जैसे शहर में, उसके बाद आग लगी, छोटा सा शहर, उसके बाद बहावल नगर में कर्फ्यू लगा और 2 दिन कर्फ्यू रहा। वो एक टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद फिर ये मूवमेंट जो है वो पहुंच गई और यहाँ तक के फिर मस्जिदों तक पहुंची और मस्जिदों के सामने, मस्जिदों के बाहर नमाजी जो थे वो नमाज के बाद वो गिरफ्तारियां देते थे। ये यहाँ तक, इसके बगैर तो मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। हाँ जी। तो जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ना कि ये पाकिस्तान में कब होगा, कैसे होगा, तो देखिए अब अगर गौर करें तो जो खालदा जिया है वो जेल में है, पार्टी उसकी तोड़ दी, अब छूट गई है। नहीं अभी तो छुटी ना, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब ये सब कुछ हो रहा, जब ये सब कुछ हो रहा था हसीना के खिलाफ, वो जेल में है, पार्टी टूटी हुई है, कोई पीछे नाम लेवा नहीं है। शेख हसीना इतनी कॉन्फिडेंट है और हम भी बाहर से बैठे यही देख रहे हैं कि उसको कोई टच नहीं कर सकता। हिंदुस्तान पीछे, अमेरिका बहादुर पीछे, अब तो पाकिस्तान भी पीछे था उसके, कई साफिर पीछे थे, पाकिस्तान भी पीछे था उसके, मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहा था। वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे रही है, ये उधर दे रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप गौर करें, स्टूडेंट्स उठ के खड़े होते, मतलब पब्लिक। तो ये अभी भी लोग पूछते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, PTI की लीडरशिप बुरी है, अच्छी है। देखिए PTI की जो बाहर लीडरशिप है वो इमरान खान तो हो नहीं सकती, उनमें कमियां हैं, कोताहियां हैं, परफॉर्मेंस के भी वो प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये तब्दीली तब नहीं आनी जब PTI की लीडरशिप ने कुछ करना है, तब्दीली तब आनी है जब अवाम ने फैसला करना है कि हमने निकलना है। और लीडर उनका जेल में है, लीडर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब लीडर में ये नहीं होता कि बाहर निकल के आगे आगे भागना है और आपने पीछे भागना है। खालदा जिया 6.5 साल से खालदा जिया अंदर थी, 2018 से वो बंद थी। और तकरीबन हसीना वाजिद और उनके साथ जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो यही समझ रहे थे कि हम हर चीज़ अचीव कर रहे हैं और पहले 5 साल किए, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 5 साल। इस दफ़ा तो आपने पता है, हमारे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, इलेक्शन तो पाकिस्तान की तरह का ही होता था। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया था 7 फरवरी को कॉलम सोहेल वड़ाई साहब ने
हाँ, कि बांग्लादेश का जो मॉडल है वही यहाँ फैसला हो चुका है। तो वो जो बांग्लादेश का मॉडल था कि जी हसीना वाजिद को सपोर्ट करेगी इस्टेब्लिशमेंट और हम पीछे रहेंगे, आपने जो करना है वो करें, तो वो मॉडल जो है बांग्लादेश वाला वो 7 महीनों में दफन हो गया खलीज बंगाल में। और अब 1 महीना बाकी है पाकिस्तान में 7 महीने होने में। तो आप क्या ख्याल करते हैं कि अगले महीने में हो जाएगा कुछ? अगले महीने का तो मुझे नहीं पता साबिर, लेकिन होना पाकिस्तान में भी यही है जो बांग्लादेश में हुआ है, और हो सकता है कि पाकिस्तान में ये बांग्लादेश से ज़्यादा खतरनाक हो। होना यही है because पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, गुर्बत है बेइंतहा, इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया हुआ है। यही 3 4 5 बड़े ख़ानदान, फिर इनके आगे माली मवाली जो है सारे। अब आप देख लें ये शरीफ जरदारी रजीम जो है, साथ उसके जनरल आसिम साहब हैं। एक बहुत बड़ा जुल्म ये हुआ पाकिस्तान की फ़ौज के साथ कि पाकिस्तान की फ़ौज को इन ख़ानदानों ने कंट्रोल कर लिया। ये पहली दफ़ा हुआ है, लोग इसको भी समझ नहीं पा रहे। अभी फ़ौज की अपनी एक